bar magnet, magnetic needle. After that, how the different shapes of the magnet. Okay. After that, we have studied properties of the magnet. That is, every when a bar magnet is suspended in air, it always rests in north and south direction. Okay, and pole towards north is called as north pole, and pole towards south is called as south pole. When a bar magnet is dipped in iron fillings, most of the iron fillings stick near the end. This means that magnetic pole is always near the end asnar आहे, not exactly at the end, but it is near the end. One pole is called as north pole, other pole is called as south pole. Monopole does not exist, or north pole and south pole cannot be separated. After that, we have studied different terms related to magnetism, that is magnetic pole, pole strength, magnetic axis, magnetic equator. Okay. After that, geometric length, magnetic length, magnetic dipole म्हणजे काय, ही महत्वाची गोष्ट आहे. मॅग्नेटिक डायपोल, एव्हरी मॅग्नेट इज अ मॅग्नेटिक डायपोल. डायपोलचा मिनिंग काय आहे, टू पोल्स, टू इक्वल अँड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय some finite distance, that is called as magnetic dipole. And magnetic dipole moment, this is also very important term. Magnetic dipole moment म्हणजे काय असतं, pole strength into separation between them, separation into magnetic length, pole strength into magnetic length. Dipole moment ही काय आहे, vector quantity आहे, and direction is always from south pole to the north pole. So this is the direction. And unit is also important, ampere meter square. Dimension is m0, l2, t0, a1. Also, we have studied dipole moment of a current carrying coil. Dipole moment of current carrying coil is m is equal to nia. Okay. Also, we have studied dipole moment due to orbital motion of the electron. कारण ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मध्ये फिरतो, तर त्यावेळी तो काय करतो, करंट कॅरिंग कॉइल प्रोड्यूस करतो. कारण ऑर्बिट मध्ये काय होणार, चार्ज फिरणार, ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन फिरणार, म्हणजे काय असणार आहे, इट इज लाईक अ करंट. okay, which is having circular motion. So it is nothing but a current carrying coil. Okay, so electron, orbital motion of electron produces imaginary current carrying coil there. Okay, and dipole moment of that orbital motion, m is equal to nia, and final formula we get m is equal to e v r by 2. हा फॉर्म्युला एक पाठ पाहिजे तुम्हाला. Okay, so dipole moment due to orbital motion of electron is e v r by 2. हे पाठच करून ठेवा. m is equal to e v r by 2, m is equal to e v r by 2. E means charge, v means velocity or the speed of the electron, and r is the radius of that orbit. After that, we have studied gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio म्हणजे काय असतं, m naught by l naught असतं. म्हणजे ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट टू अँग्युलर मोमेंटम. आता एम नॉटचा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी काढलाय, ई व्ही आर बाय 2, आणि अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला माहिती असेल तुम्हाला, एम व्ही आर असतो. माहिती नसेल तर पाठच करायचा तो. सो गायरोमॅग्नेटिक रेशो येणार आहे ई बाय 2m, आणि ई इज कॉन्स्टंट, 2m इज ऑल्सो कॉन्स्टंट, अँड देअरफॉर इट इज gyromagnetic ratio येणार 8.8 into 10⁻10 coulomb per kg. आफ्टर दॅट बोहर मॅग्नेटन. बोहर मॅग्नेटन म्हणजे याला आपण जी आर न बोहर मॅग्नेटन, जी आर नाही, सॉरी, जी आर आपण बघितलं ना. जी आर म्हणजे काय आहे, एम नॉट बाय एल नॉट, बरोबर आहे ना. सो एम नॉट इज इक्वल टू जी आर इंटू एल नॉट येणार, and therefore m naught is equal to e by 2m, that is gr, gyromagnetic ratio. Angular momentum of electron चा फॉर्म्युला काय असतो, nh by 2 pi. हा कुठून आलेला आहे, ॲटम्स टॉपिक मधून आलेला आहे. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन नेहमी काय किती असते, nh by 2 pi, and therefore इलेक्ट्रॉनचा डायपोल मोमेंट एखाद्या ऑर्बिट मधलं किती असतं, nh डिवाइडेड बाय 4 pi m. आणि बोहर मॅग्नेटन म्हणजे काय, तर ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट इन
लोएस्ट ऑर्बिट और इनरमोस्ट ऑर्बिट. इनरमोस्ट ऑर्बिटला n किती येणार? 1 येणार. सो विच इज डिनोटेड बाय म्यू बी. सो बोहर मॅग्नेटन म्यू बी म्हणजे काय असणार आहे? ES डिवायडेड बाय 4πm. आणि हे इथं देखील सगळं कॉन्स्टंटच आहे आणि त्याच्यामुळे त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 9.27 इंटू 10⁻⁻24. सो दिस इज बोहर मॅग्नेट. बोहर मॅग्नेटन म्हणजे काय? इलेक्ट्रॉन ज्यावेळी इनर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये फिरतो त्यावेळी त्याचं डायपोल मोमेंट किती असतं? ते किती असतं? ES डिवायडेड बाय 4πm विच इज अ कॉन्स्टंट. त्याच्यानंतर आपण एखादा मॅग्नेट डिफरंट मेथडनं जर कट केला, अलॉंग द लेंथ कट केला तर m/2 होतं. परपेंडिक्युलर टू लेंथ कट केला तर m/2 होणार. 4 इक्वल पार्ट्स केले तर प्रत्येक पार्टचं m/4 होणार. ओके. पुन्हा एकदा 4 इक्वल पार्ट्स केले तर m/4 होणार आहे. त्याच्यानंतर आपण डिफरंट कॉम्बिनेशनचे डायपोल मोमेंट काढलेले आहे. बरोबर आहे ना? 2 मॅग्नेट. आता नंबर ऑफ मॅग्नेट्स जर एखाद्या ठिकाणी अरेंज केलेले असेल तर नेट डायपोल मोमेंट कसं कॅल्क्युलेट करायचं? तर त्याच्यासाठी काय करावं लागेल? एकाच पॉइंट मधून सगळे डायपोल्स आपल्याला काढावे लागतील. आणि डायपोल काढताना कसं काढायचं आहे? साऊथ टू द नॉर्थ असं काढायचं आहे नेहमी. कारण डायपोल मोमेंटची डायरेक्शन कशी असते? ऑलवेज साऊथ टू नॉर्थ अशी असते. हे काही एक्झाम्पल आपण बघितलेले आहेत सगळे. 2 डायपोल इन्क्लाइंड ॲट 60 डिग्री, ओके, विथ सिमिलर पोल्स टुगेदर, विथ डिसिमिलर पोल्स टुगेदर. देन दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन, C टाइप कॉम्बिनेशन आहे. इथं देखील काय केलेलं आहे? विथ डिसिमिलर पोल्स टुगेदर, देन सिमिलर पोल्स टुगेदर ठेवून देखील बघितलेलं आहे. ओके. आफ्टर दॅट बार मॅग्नेट जर आपण सेमी सर्कल मध्ये बेंड केला तर त्याचे डायपोल मोमेंट किती होते? 2/π इंटू m होते. ओके. एक बार मॅग्नेट आहे ज्याची डायपोल मोमेंट m असेल आणि तो सेमी सर्कल मध्ये बेंड केला तर डायपोल मोमेंट किती होते? m' इज इक्वल टू 2/π इंटू m होते. त्याच्यानंतर S लेटर किंवा J लेटर याचा आपण स्टडी केलेला आहे. पुढचा पाठ आपण जरा बघूयात. सपोज याचा आणखी एक क्वेश्चन आपण बघूया. इनिशियली देर इज अ बार मॅग्नेट. Question is like this. There is initially a bar magnet which is having dipole moment equal to m. its dipole moment किती आहे? m इतकी आहे. On one side there is a north pole, another side is south pole. Now this bar magnet is bent from the middle so that it takes the shape of the spoon like this. This is the next question. म्हणजे थोडक्यात या मॅग्नेटला काय करायचं? बरोबर सेंटर मधून बेंड करायचं आहे. सेंटर मधून बेंड केला तर राईट हँड साइडचा पार्ट ऍज इट इज ठेवायचा आणि लेफ्ट हँड साइडचा पार्ट जो आहे तो बेंड करायचा, सो दॅट वी विल गेट अ स्पून शेप लाईक दिस. सो व्हॉट इज द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस स्पून शेप? आता बघा, सुरुवातीला एक जो डायपोल होता कंप्लीट m, त्याचे 2 पार्ट केले असे. प्रत्येक पार्ट किती होणार? m/2 m/2 चा होणार. आणि याच्यातला काय करायचं आहे? मला बेंड करायचा आहे. हा मी बेंड करणार एक पार्ट त्याच्यातला, लेफ्ट हँड साइडचा पार्ट, आणि राईट हँड साइडचा ऍज इट इजच ठेवणार. जे राईट हँड साइडचं किती येणार आहे? m/2. आणि लेफ्ट हँड साइडचं किती येतं? हे बघा, m ला सेमी सर्कल मध्ये बेंड केलं तर किती डायपोल मोमेंट तयार होतं? 2m/π. हे अगोदर पाठ पाहिजे तुम्हाला. आपण हे अगोदर बघितलेलं आहे की m डायपोल मोमेंटचा स्ट्रेट मॅग्नेट असेल आणि तो सेमी सर्कल मध्ये बेंड केला तर काय होतो? 2m/π. तसं आता m/2 चं
सेमी सर्कल मध्ये बेंड केलं तर डायपोल मोमेंट किती होणार आहे? m बाय पाय येणार फक्त, बरोबर आहे ना. m चं 2m बाय पाय होतं, मग m बाय 2 चं 2m बाय 2 डिवायडेड बाय पाय होणार ना, म्हणजे m बाय पाय होणार. एनी डाऊट इन दिस केस? कोणाला काही डाऊट आहे का हे जे सांगितलं मी आता? हा, आता परत म्हणजे आपल्याला हे लक्षात आलं, याचा डायपोल मोमेंट आहे m बाय पाय आणि याचा डायपोल मोमेंट आहे m बाय 2. बघा आता इकडे साऊथ पोल असेल तर इथे नॉर्थ पोल, कारण कुठलाही मॅग्नेट कट केला तर काय होतं, जिथं कट केलाय तिथं आणि परत पोल्स तयार होणार. आता राईट हँड साईडला साऊथ पोल आहे म्हणजे इथं नॉर्थ पोल असणार. तसंच इथं इकडचा एंड नेहमी ऍज इट इज नॉर्थ पोल राहणार आणि मधला जो आहे तो साऊथ पोल क्रिएट होणार. आता याची डायग्राम काढूया. फर्स्ट जो आहे m बाय पायचा जो आहे साऊथ टू नॉर्थ म्हणजे कसा येणार आहे, असा येणार. आणि दुसरा जो आहे m बाय 2 चा साऊथ टू नॉर्थ म्हणजे त्याच डायरेक्शन येणार आहे. लक्षात येते? म्हणजे एक असणार आहे m बाय पाय आणि दुसरा असणार आहे m बाय 2. आणि दोन्ही सेम डायरेक्शन असल्यामुळे काय करणार मी, त्यांची ऍडिशन करणार आहे. सो टोटल डायपोल मोमेंट इज m बाय पाय प्लस m बाय 2. सो दिस इज द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द स्पून. दॅट इज m कॉमन काढलं तर काय येणार आहे 1 बाय पाय प्लस 1 बाय 2. दॅट इज m इन ब्रॅकेट 2 plus pi divided by 2 pi. 2 plus pi divided by 2 pi. That is your answer. Next question. A thin bar magnet of length 2L is bent at the midpoint so that angle between them is 60 degree. Find the new length of magnet. क्वेश्चन काय बघा, एक स्ट्रेट मॅग्नेट होता, त्याचं काय केलेलं आहे, इट इज बेंड फ्रॉम द मिडल म्हटलंय ऍट अन अँगल 60 डिग्री. हे बघा, इनिशियली देर इज अ मॅग्नेट and this magnet has length 2L. 2L लेंथचा एक मॅग्नेट आहे and it is bent from the midpoint so that angle between them is 60. म्हणजे लेफ्ट हँड साइडची लेंथ किती येणार आहे L आणि राईट हँड साइडची काय लेंथ काय असणार आहे L असणार आहे. तर फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ द मॅग्नेट. आता लेंथ ऑफ मॅग्नेट म्हणजे हा बार मॅग्नेट जो आहे तो बेंड केल्यानंतर इथं काय येणार आहे नॉर्थ पोल येणार आणि इथं काय येणार आहे साऊथ पोल, बरोबर आहे ना. आणि न्यू मॅग्नेटिक लेंथ म्हणजे नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल मधलं डिस्टन्स, म्हणजे हे डिस्टन्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, कसं फाइंड आउट करणार, इथून एक मी परपेंडिक्युलर अशी ड्रॉ केली बेसवर, तर हा ट्रायंगल होणार 60-60-60 चा ट्रायंगल होणार ना हा, म्हणजे इक्विलेटरल ट्रायंगल होणार आहे. ठीक आहे, आणि हा ट्रायंगल जो वरचा अँगल हा किती येणार आहे राईट अँगल ट्रायंगलला 30-60-90. आता 30च्या समोरची साईड माहित असते तुम्हाला किती असते L/2 आणि ही साईड देखील काय येणार आहे L/2. हा ऍक्च्युअली इक्विलॅटरल ट्रायंगलच होणार आणि त्याच्यामुळे टोटल लेंथ काय होणार आहे Lच होणार. सो न्यू लेंथ काय असणार आहे, न्यू मॅग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू L. इक्विलॅटरल ट्रायंगलच झालं ना, त्याच्यामुळे काय तिन्ही साईड सेम असणार आहेत, म्हणजे NS ही काय असणार आहे न्यू मॅग्नेटिक लेंथ दॅट इज इक्वल टू L असणार आहे.
असे आणखी काही क्वेश्चन तुमच्याकडे जे बुक अवेलेबल आहे त्याच्यामधले क्वेश्चन जे आहे ते सॉल्व्ह करून बघा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कुलोम्स लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम. Okay, next is Coulomb's law of magnetism. जसं कुलोम्स लॉ ऑफ चार्जेस आहे तसं देखील इथं काय आहे, कुलोम्स लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम देखील आहे. कुलोम्स लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम जो आहे तो इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये जसा आहे ना तसंच आहे. ओके, म्हणजे काय होणार बघा, सपोज देर आर टू पोल्स. पहिल्याची पोल स्ट्रेंथ आहे m1 अँड सेकंड इज द अनदर पोल ज्याची पोल स्ट्रेंथ आहे m2. कुलोम्स लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम काय लक्षात घ्या, देर आर टू पोल्स. फर्स्ट have pole strength m1, second have pole strength m2, and they are separated by distance r. So according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion, because if these two poles are similar, both are north, they are going to repel. Okay, and if they are dissimilar, one is north and another is south, in that case there is attraction. So this force of attraction or repulsion is directly proportional to first product of their pole strengths. Listen carefully. Okay, what Coulomb's law states, force of attraction or repulsion between two poles is directly proportional to their product first and inversely proportional to the square of distance. So if these two are combined, F is directly proportional to m1 m2 divided by r square. Okay, now we can remove this proportionality sign. We have to introduce constant. Okay, when constant is introduced, the formula will become mu naught by 4 pi m1 m2 by r square. So this is a constant here. Okay, हे लक्षात ठेवायचं व्यवस्थित. mu naught by 4 pi is a constant. Now, what is this mu naught called as? Mu naught is called as permeability. Permeability of vacuum. Okay, mu naught आहे इथे लक्षात घ्या. It is not just mu. Just mu means permeability of the medium, and mu naught means permeability of vacuum, and value of this mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7. Remember this. Value of mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7. Okay, किंवा mu naught by 4 pi ची व्हॅल्यू किती येणार मग? mu naught by 4 pi ची व्हॅल्यू येणार आहे, तर mu naught ची व्हॅल्यू किती आहे? 4 pi into 10 raised to minus 7 divided by 4 pi. So that is 10 raised to minus 7. ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेशन साठी आपल्याला लागणार आहे. ओके, दोन्ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. mu naught ची व्हॅल्यू किती असते? 4 pi into 10 raised to minus 7, आणि mu naught by 4 pi ची व्हॅल्यू असते 10 raised to minus 7. Okay, so this is the Coulomb's law of magnetism. So Coulomb's law of magnetism gives force of attraction or repulsion between two poles. Force of attraction or repulsion between two poles. Okay, so remember this formula, that is F is equal to mu naught by 4 pi m1 m2 by r square. Okay, so this force can be attractive or this force can be repulsive. Okay, let's see some question related to this. Related to Coulomb's law. Questions. There is one question in which it is stated that two magnetic poles, there are two magnetic poles, one of which is 4 times stronger than other. Okay, so there are two poles, one is 4 times stronger than the other. So if first pole has pole strength m, second pole will have pole strength 4m. Exert a force of 10 gram force. Okay, so force between these two is also given. So we can call it as a m1 is equal to m, m2 is equal to 4m, and force between them is given as 10 gf. 10 gf means 10 gram force. So this is a CGS unit of the force. लक्षात घ्या, gram force.
नाउ 10 ग्रॅम फोर्स न्यूटन मध्ये जर आपल्याला कन्वर्जन करायचं झालं, न्यूटन मध्ये अगोदर कन्वर्जन करावं लागेल. ग्रॅमचं किलोग्रॅम मध्ये कन्वर्जन करायला 10 × 10⁻³ काय होणार आहे, kg फोर्स येणार आहे आता. ओके, and 1 kg force is nothing but 9.8. 1 kg means 9.8. So 10 × 9.8 × 10⁻³ Newton. So this is the force in Newton. When their separation is 20 centimeter apart. This much force is acting when separation is 20 centimeter. 20 centimeter means 20 × 10⁻² meter. फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल. पोल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करायचं आहे. एकाची एम असणार, एकाची 4m असणार आहे. मग हे कसं कॅल्क्युलेट करता येईल? बाय कुलम्स लॉ. बाय कुलम्स लॉ ऑफ मॅग्नेटिझम F इज इक्वल टू by Coulomb's law of magnetism, F is equal to μ0 by 4 pi m1 m2 divided by r square. We can place all the values here. Okay, so we will get F is nothing but 10 × 10⁻³ is equal to μ0 by 4 pi is nothing but 10⁻⁷. m1 is m, m2 is 4m divided by distance square, म्हणजे 400 × 10⁻⁴. Okay, so all values are taken to the LHS. So what will happen here? 10 × 10⁻³ into 400 × 10⁻⁴ divided by 10⁻⁷ is equal to divided by 4 also is equal to m square. Okay, everything is taken to LHS. Only m square is placed on the RHS. Okay, so 400 divided by 4, that is equal to 100. Okay, so all are power of 10 only. So we can get m square as, so first is 10⁻², 10⁻³ means -1, 10⁻⁻1 आणि 10⁻², 10⁻1 होणार, 10⁻1 and 10⁻⁻4, 10⁻⁻3. 10⁻⁻3 हे डिनॉमिनेटरचं न्यूमरेटरला किती येणार, 10⁻⁷, म्हणजे किती येणार आहे, 10⁻⁴ येणार नाही, 10⁻⁷ minus 10⁻�3, that is 10⁻⁴ is equal to m square. So 100 is equal to m. That will be your answer. 9.8 अजून लिहायचं राहिलं, सॉरी याच्यामध्ये 9.8 राहिलं ना. फोर्स इज 10 × 9.8 × 10⁻⁻3. आता काय होणार बघा, (9.8). So m is square root of 9.8 into 10⁻². That is the pole strength. Okay, so square root of 9.8 is approximately किती येणार, approximately 3.128 असावं approx into 10⁻², म्हणजे 3 पॉईंटच्या आसपास काहीतरी येणार आहे ते. सो 312 फॉर एक्झाम्पल याच्या आसपास जे आहे ते तुमचं काय येणार आहे, पोल स्ट्रेंथ येणार आहे. ओके, या क्वेश्चन मध्ये काय डाऊट असेल तर विचारा. एनी डाऊट? पॉवर कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे ना? (10⁻²) कॅन्सल, 10 काय येणार हे
9.8 into 10⁻³ येईल. कॅल्क्युलेशन फक्त बघा पॉवरचं कॅल्क्युलेशन कसं आहे ते. Okay, so calculation is 9.8 into 10⁻³ is equal to m² होणार. म्हणजे थोडक्यात मी असं लिहू शकतो की 98 into 10⁻². सो 98 चा स्क्वेअर रूट अप्रॉक्सिमेटली 98 चा 100 जर कन्सिडर केलं, 10⁻⁴ चा स्क्वेअर रूट म्हणजे 100च येणार अप्रॉक्सिमेटली 100 किंवा त्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी येणार. बरोबर आहे ना, कारण 98 म्हणजे 100 आणि 10⁻² म्हणजे 100 चा स्क्वेअर रूट काय येणार आहे, दिस इज m² ना. सो m इज इक्वल टू काय येणार आहे, 100 येणार स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर. Next question is like this. Two similar magnetic poles having pole strength in ratio 1:3. So there are two similar poles and m1 and m2 are there and their ratio of pole strength is 1:3 is given. Okay, next question, listen carefully. There are two poles, ratio of their pole strength is 1:3, are placed 1 meter apart. So distance between them is 1 meter. So distance between these two r is equal to 1 meter. Find the point where unit pole experience no net force due to these two poles. Okay, यांच्या मधला असा एक पॉइंट शोधून काढायचा आहे की जिथं कुठलाही पोल आणून ठेवला तर त्याच्यावर नेट फोर्स काय असला पाहिजे, 0 असला पाहिजे. आता आपल्याला इथं m1 m2 दोन्ही सिमिलर आहेत, म्हणजे सपोज दोन्ही काय आहेत, नॉर्थ आणि नॉर्थ आहेत. याच्यावरचा नेट फोर्स 0 होण्यासाठी हा काय असला पाहिजे, साऊथ पोल असला पाहिजे मध्ये. कारण नॉर्थ साऊथला लेफ्टला अट्रॅक्ट करणार आणि राईटचा नॉर्थ जो आहे तो साऊथला राईटला अट्रॅक्ट करणार आणि रिझल्टंट फोर्स 0 येऊ शकतो. म्हणजे फ्री बॉडी डायग्राम जर काढायचं झाले तरी असे होणार. हा मधला साऊथ पोल आहे, युनिट साऊथ पोल. युनिट म्हणजे मॅग्निट्यूड किती आहे, 1 आहे. ओके, इकडे एक फोर्स ऍक्ट होणार आहे टुवर्ड्स लेफ्ट अँड टुवर्ड्स राईट एक फोर्स ऍक्ट होणार. टुवर्ड्स लेफ्टचा फोर्स किती असणार बघा, याची पोल स्ट्रेंथ समजा n आहे, तर बाय कुलॉम्स लॉ μ0/4π m1 into 1 म्हणजे m1 राहणार डिवायडेड बाय, सपोज हे डिस्टन्स x आहे, म्हणजे m1 पासूनचं साऊथ पोलचं डिस्टन्स किती आहे, x आहे. ओके, m1 डिवायडेड बाय x². हा फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट येणार आहे. तसा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन टुवर्ड्स राईट किती येणार बघा, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन टुवर्ड्स राईट, तर त्याच्यामध्ये μ0/4π इंटू m2 इंटू 1 ना, सो m2 डिवायडेड बाय डिस्टन्स स्क्वेअर. आता हे डिस्टन्स किती येणार मग, 1 - x येणार. लेफ्ट हँड साईडचा डिस्टन्स x असेल तर s पॉइंट पासून राईट हँड साईडचा डिस्टन्स 1 - x, कारण दोघांच्या मधला टोटल डिस्टन्स किती आहे, 1 आहे. 1 - 1/x. सो 1 - x ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे दोन्ही फोर्सेस जर इक्वल झाले तरच काय होणार आहे, देर इज नो नेट रिझल्टंट फोर्स. क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलंय की तो युनिट पोल जो आहे तो काय करायचा आहे, अशा ठिकाणी ठेवायचा आहे की जेणेकरून त्याच्यावरचा नेट फोर्स 0 झाला पाहिजे. ओके, so from both side μ0/4π get cancel and therefore m1/x square is equal to m2 divided by 1 - x square. Now m1/m2 is given by 1/3. So we can get this formula in terms of m1/m2, that is x square divided by 1 - x square. So m1/m2 is 1/3 is equal to x square divided by 1 - x square. Okay, taking square root of both sides, 1/√3 is equal to x upon 1 - x. Now let's do the cross multiplication. So 1 into 1 - x, that is 1 - x, is equal to √3 into x, and therefore
1 minus, we can take the terms of x on one side, that is this minus x is taken to the right hand side, so 1 is equal to root 3x plus x. So root 3 plus 1 into x is equal to 1, and therefore x is equal to 1 by root 3 plus 1. X is equal to 1 by root 3 plus 1. So this is the distance from the M1.